कृष्णानंद मुकुंद मुरारे कृष्णानंद मुकुंद मुरारे वामन माधव गोविंदा वामन माधव गोविंदा कृष्णानंद मुकुंद वामन माधव गोविंद श्रीधर केशव राघव विष्णु श्रीधर केशव राघव विष्णु लक्ष्मी नायक नरसिंह लक्ष्मी नायक नरसिंह लक्ष्मी नायक नरसिंह लक्ष्मी नायक नरसिंह आनंद हरे लक्ष्मी नायक नरसिंह लक्ष्मी नायक नरसिंह लक्ष्मी नायक नरसिंह लक्ष्मी नायक नरसिंह प्रह्लाद वरदुनि की है अस्मद्गुरुभ्यो नमः यस्या भवद्भक्तजनार्तिहं तु पितृत्वमन्येषु विचार्यतूर्णं तम्भेवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीर्सुम्मं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने भूतं सरस्तवरदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् लीलादुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं श्रुतिसदसरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्चिष्टायां सजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः தாளம் வலம்புரியன்ன நற்காதலடியவர்க்கு தாளம் வழங்கி தமிழ்மறையின் சுதந்தவள்ளல் மூலும் தவனறி மூட்டிய நாதமுனிகளே நாளும் தொழுதெழுவோம் நமக்கார் நிகர் நானிலத்தே பிரஹ்லாதனார்த பராசர புண்டரீக வியாசாம்பரீஷ சுகசௌருக பீஷ்மதால்பியான் ருக்மாங்கதார்ஜுன வசிஷ்ட விபீஷணாதீன் புண்ணியானிமான் பரம பாகவதான் ஸ்மராமி ஏதன்னிர்வித்யமானானாம் இச்சதாமகுதோமயம் யோகினாம் நிபா நிர்ணீதம் ஹரே நாமானுகீர்த்தனம் हरे नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्येव 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 गतिः अन्यथा जलज्जाम्योधीते मन्नामानि निरन्तरं कुलकोटिसमायुक्तो लभते ममकम्पदम् ब्रह्मण्य ब्राह्मण जातीनां कर्तव्यनित्यकर्मवदे कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणमायुः क्षणे क्षणे यमश्च करुणानाट्य कर्तुं हरिकीर्तनं नाहं वदामि वैकुण्ठे नयोगृहे तद्भक्ता यत्र गायति तत्रिष्टः विदारदः समचरण सरोजं उदापं मण्डलं मण्डनानं तरुणतुलसीमाला कञ्जनं कञ्जनेत्रं
అమృతకలసహస్తం కాంతి సంపూర్ణదేహం సకల విబుధవంద్యం వేదశాస్త్రైకచింత్యం విలితలులితపక్షం దూయమానాండగోళం సకల విష వినాశం చింతయే పక్షిరాజ్ సర్వకల్యాణదాతారం సర్వాపద్ధనవారకం అపార కరుణామూర్తిం ఆంజనేయం నమామ్యహం శ్రీ సీతాలక్ష్మణ భరతశత్రుఘ్న హనుమసమేత శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః శ్రీ సత్యభామా సమేత శ్రీ గోపాలకృష్ణ పరస్మై బ్రహ్మణే నమః శ్రీ భూనీళా సమేత శ్రీ లక్ష్మీర్సుమపరబ్రహ్మణే నమః గురుభ్యో నమః హరయే నమః जय नंदवर कुमार जय नवनीत चोर जय गोपिका जार जय गोपवीरा जय जय गोपिका लोल जय गोपाल बाल जय गोप परिपाल जय लील बाला जय जय अंधे उलगम अलंदाडी पोटी चलंग चलिलंग शततिरल पोटी जय जय பொன்ற சகடம் உதைத்த புகழ் போட்டி கன்று குணிலா எரிந்த கடல் போட்டி ஜய ஜய குடைய எடுத்த குணம் போட்டி எல்லாம் சேவகமே ஏத்தி பறை கொள்வா ஜய ஜய स्वागतं स्वागतं प्रभो रंगराजा स्वागतं स्वागतं प्रभो रंगराजा स्वागतं गोदा वल्लभा स्वागतं कावेरी सजारा स्वागतं श्रीरंगरायग भक्तवत्सला भक्तापनिवारका भक्तमण्डल नर्तन प्रिय भक्तमानस स्वागतं स्वागतं श्रीरंगराजा स्वागतं स्वागतं புறவையாக்கியரோடு கோத்ததும் உறவு நீர் பொய்கை நாகம் தாழ்ந்ததும் இரவு பகலிலும் மரபனோ ஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம் ஸ்ரீரங்கராஜா ஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம் மேயான் வேங்கடம் காயாமலர் வண்ணல் மேயார் முலையுண்ட வாயனே மாதவாயது ஓதவல்லீரே இது ஓடிடும் இல்லமே ஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம் ஸ்ரீரங்கராஜா ஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம் जल 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 नूपुर भूषित सरसिज सुंदर चरण युग तगदि
தோமி தகதிமிதோ மிதி தாண்டவ கரதே நமோ நமோ ரங்கானந்தாத்மஜதே நமோ நமோ கிருஷ்ணா वृंदावन चर नमो नमो रंगानंदात्मजते नमो नमो गोकुल रक्षक गोपीनायक गोवर्धनधर नमो नमो कोमलाधर श्यामल सुंदर कुंज विहार नमो नमो रंगानंदात्मजते नमो नमो वृंदावन चर नमो नमो रंगानंदात्मजते नमो नमो திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போலே செங்கல் சிறு சிறிதே விழியாவோ அங்க நிரண்டாலும் எங்களையோ புதிய எங்கள் மேல் சாபங்கள் இழிந்தேயே இடுமஜதே நமோ நமோ ராவண சர நமோ நமோ ரங்கானந்தாத்மஜதே நமோ நமோ நீர்மலிகின்றதோர் மீனாயமயா நீர்மலிகின்றதோர் சிங்கமாய் பாறை பிளந்தவா பரமா பரஜோதி நந்தாத்மஜதே நமோ நமோ தாவன சர நமோ நமோ நந்தாத்மஜதே நமோ 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 முரளீதர முரமதன முனிமானசலோல மிருதுபாஷண மதுரானன ஜகன்மோகன லீலா ஜகதானந்த கர சுந்தர முனிபாவித பாவ விஜயீ பவ நந்தன தேவா விஜயீ பவ பிரஜநந்தன தேவா கோவர்தன கிரிநாயக கோவிந்த முராரே கோபி லீலா பிரிய गोपालक शौरे गोरक्षण कर प्रेमिक गोदा प्रिय नादा विजयी भव व्रजनंदन देवा विजयी भव व्रजनंदन देवा वनार्मदि पोदियूषडे திருவாளியோடெழுப அநாகிய தலைவல்லவள் அமரர் கதிபதியே தெனார் பொழில் தழுவோதிரு அரங்க துறைபதியே விஜயீ பவ व्रजनंदन देवा व्रजनंदन देवा करुमामुगिल करुमामुगिल उरुवा कनलुरुवा पुनलुरुवा करुमामुगिल उरुवा कनलुरुवा पुनलुरुवा பெருமாள் வரை உருவா பிறதுருவா நிலதுருவா திருமாமகள் வருவோம் திரு அருவா கடலமுதே விஜயீ பவ व्रजनंदन देवा विजयी भव व्रजनंदन देवा பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு மல்லாண்டத்தின் தோள் மணிவண்ணா கண்ணாவடி
பல்லாண்டத்தில் தோர் மணிவண்ண கண்ணாவும் செவடி செல்வி திருக்காப்பு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு அடியோ மோடும் நின்னோடும் பல்லாண்டு மங்கையும் பல்லாண்டு ஸ்ரீரங்கராஜா பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு அழிவார் சோதிவல துறையும் ஆழியும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு ஸ்ரீரங்கராஜா பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு நல்வகையால் நமோ நாராயணா என்று நாமம் பல பரவி நல்வகையால் நமோ நாராயணா என்று நாமம் பல பரவி நாராயண நாமம் பல பரவி பல்லாண்டு பரமாத்மனை சூழ்ந்திருந்து ஏத்துவார் பல்லாண்டே பல்லாண்டு பரமாத்மனை சூழ்ந்திருந்து ஏத்துவார் பல்லாண்டே திருநாமம் பாடுவார் பல்லாண்டே ஸ்ரீரங்கராஜா பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு ராம ராகவ ராஜீவலோச்சன ராம ராகவ ராஜீவலோச்சன ராம ராகவ ராஜீவலோச்சன காமித பலத ஹரிவரத காமித பலத ஹரிவரத கிருஷ்ண கேசவ அம்புஜலோச்சன 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 கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண அம்புஜலோச்சன கேசவ அம்புஜலோச்சன கிருஷ்ண கேசவ அம்புஜலோச்சன கிருஷ்ண கேசவ அம்புஜலோச்சன கிருஷ்ண கேசவ அம்புஜலோச்சன கிருஷ்ண கேசவ அம்புஜலோச்சன வாஞ்சித பலத யதுவரத ஹரே ராம கோபாலம் பஜ கோவிந்தம் மம ஜீவனம் ஹரே ராம கோபாலம் பஜ கோவிந்தம் மம ஜீவனம் பஜ கோவிந்தம் மம ஜீவனம் பஜ கோபாலம் பஜ கோவிந்தம் மம ஜீவனம் பஜ கோவிந்தம் மம ஜீவனம் பஜ கோபாலம் 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 மம ஜீவனம் கோவிந்தம் மம ஜீவனம் பஜ கோபாலம் மம ஜீவனம் பஜ கோவிந்தம்
గోవింద గోపాల్ గోవింద 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 గోపాల్ 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 సర్వత్ర గోవింద నామ సంకీర్తనం గోవింద గోవింద శ్రీ విష్ణు చిత్త కులశేఖర భక్తి సార శ్రీ విష్ణు చిత్త కులశేఖర భక్తి సార కాసారబాణ షటగోప సరోజ భూతగాన్ పురేశయామున యతీంద్ర పరాశరాదీన్ పుణ్యానిమాన్ పరమ భాగవతాన్ స్మరామి శ్రీ విష్ణు చిత్త కులశేఖర భక్తి సార కాసారబాణ షటకోప సరోజ భూతాన పూరేశయామున పూరేశయామున యతీంద్ర పరాశరాదీన్ యతీంద్ర పరాశరాదీన్ పూరేశయామున యతీంద్ర పరాశరాదీన్ పుణ్యాని మాల్ పరమ భాగవతాన్ స్మరామి భాగవతాన్ స్మరామి పరమ భాగవతాన్ స్మరామి పుణ్యాని మాన్ పరమ భాగవతాన్ స్మరామి పుణ్యాని మాన్ పరమ భాగవత పుణ్యాని మాన్ పరమ భాగవతాన్ పరమ భాగవతాన్ పుణ్యాని 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 మాన్ పుణ్యాని మాగాన్ పుణ్యాని మాగాన్ పరమ భాగవతాన్ భాగవతాన్ స్మరామి పరమ భాగవతాన్ స్మరామి పరమ భాగవతాన్ స్మరామి
ಹೋಗಿ ಶಯನ ಹರಿಪಾದ ಸರೋರುಹ ಹೋಗಿ ಶಯನ ಹರಿಪಾದ ಸರೋರುಹ ಹೋಗಿ ಶಯನ ಹರಿಪಾದ ಸರೋರುಹ ಹೋಗಿ ಶಯನ ಹರಿಪಾದ ಸರೋರುಹ ಭಜನ ಪರಾಯಣ ವಿರಹಿತ ಮೋಗ ಭಜನ ಪರಾಯಣ ವಿರಹಿತ ಮೋಹ ಭಜನ ಪರಾಯಣ ವಿರಹಿತ ಮೋಗ ಭಜನ ಪರಾಯಣ ವಿರಹಿತ ಮೋಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನ್ ಭಜಾಮಿ ಸದಾ ಪರಮದಯಾಕರಂ ಪದ್ಮಮುನೀಂದ್ರಂ ಪರಮದಯಾಕರೋ ಪರಮದಯಾಕರಂ ಪದ್ಮಮುನೀಂದ್ರಂ ಪರಮದಯಾಕರೋ ಪದ್ಮಗುಣೀಂದ್ರೋ ಭವ್ಯ ಗುಣಾಲಯಂ ಭೂತಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಭವ್ಯ ಗುಣಾಲಯೋ ಉದಯೋಗೀಂದ್ರೋ ಭವ ಸಂತಾರಕಂ ಕಾಸರಯಮೀಂದ್ರಂ ಭವಸಂತಾರಕೋ ಈಂದ್ರೋ ಭಕ್ತಿ ಬೋಧಕಂ ಭಕ್ತಿ ಸಾರಚಂದ್ರಂ ಭಕ್ತಿ ಬೋಧಕರು ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಂ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನ್ ಭಜಾಮಿ ಮಧುರ ಗುಣಾಲಯಂ ಮಧುರ ಕವೀಂದ್ರಂ ಮಧುರ ಗುಣಾಲಯೋ ಮಧುರ ಕವೀಂದ್ರೋ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಂ ಮಾರ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಮರಮುನೀಂದ್ರೋ ಮಗನೀಯಂ ಕುಲಶೇಖರ ನರೇಂದ್ರಂ ಮಗನೀಯೋ ಕುಲಶೇಖರೇಂದ್ರೋ ಮಹಿತ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಕವಿಗ ಕವೀಂದ್ರಂ ಮಗಿದ ಪರಾಕ್ರಮೋ ಕಲಿಕ ಕವೀಂದ್ರೋ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನ್ ಭಜಾಮಿ ವಿಪ್ರನಾರಾಯಣಮಪಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಂ ವಿಪ್ರನಾರಾಯಣಂ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರೋ ವಿಮಲಂ ಬಾಣಂ ಭಾಗವತೋಂದ್ರಂ ವಿಮಲೋ ಬಾಣ ಭಾಗವತೇಂದ್ರೋ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಮಪಿ ವೈಷ್ಣವಚಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಾವಿ ವೈಷ್ಣವ ಚಂದ್ರೋ ವಿನತ ಪ್ರೇಮಿಕ ಮಾನಸ ಸಾಂದ್ರಂ ವಿನಿತ ಪ್ರೇಮಿಕ ಮಾನಸ ಚಂದ್ರೋ ವಿನತ ಪ್ರೇಮಿಕ ಮಾನಸ ಸಾಂದ್ರಂ ವಿನತ ಪ್ರೇಮಿಕ ಮಾನಸ ಚಂದ್ರೋ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನ್ ಭಜಾಮಿ ಸದಾ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನ್ ಭಜಾಮಿ 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 ಭಜಾ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಾ ಪಾಹಿ ಭಾಗವತ ಸಂಗಮ ಮಮ ದೇಹಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಾ ಪಾಹಿ ಭಾಗವತ ಸಂಗಮ ಮಮ ದೇಹಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಾ ಪಾಹಿ ಭಾಗವತ ಸಂಗಮ ಮಮ ದೇಹಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಭಾಗವತ ಸಂಗಮ ಮಮ ದೇಹಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಾ ಪಾಹಿ ಭಾಗವತ ಸಂಗಮ ಮಮ ದೇಹಿ ದಿವ್ಯ ಸೂರಿ ಬೃಂದ
गोविंद की रामानुज सद्गुरु स्वामी की जय। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्य मे सन्निधत्तां सदा हृदि वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि सदा मे हृदि सन्निधत्ता वेदांत देशिक सद्गुरु स्वामिनः जय। ஏற்றி மனத்தழில் ஞான விளக்கை ஏற்றி மனத்தழில் ஞான விளக்கை இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு ஒரு கை மாறு மாயனும் காணகில்லான் மனத்து எழில் ஞான விளக்கை ஏற்றினவர்க்கு இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு எழில் ஞான விளக்கை ஏற்றி இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு ஒரு கை மாறு மாயனு போற்றியுகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும் பொங்கு புகழ் சாற்றி வளர்ப்பதும் போற்றி உகப்பதும் பொங்கு புகழ் சாற்றி வளர்ப்பது சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கே போற்றியுகப்பதும் முன்னம் பெற்றதற்கே சற்றல்லவோ உந்தியிற் கொள்வதும் முன்னம் பெற்றதற்கே சற்றல்லவோ பொங்கு புகழ் சாற்றி வளர்ப்பதும் முன்னம் பெற்றதற்கே சற்றல்லவோ இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு முன்னம் பெற்றதற்கே சற்றல்லவோ சற்றல்லவோ
समस्त सद्गुरु मंडली की ஜெய் साधु मंडली की ஜெய் இப்ப பாடின இந்த பாசுரம் சுவாமி வேதாந்த தேசிகர் பண்ணினது. இதுல என்ன சொல்றார்? ஏற்றி மனத்தெழில் ஞான விளக்கை இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு. நம்ம எங்கெங்கேயோ என்னென்னத்துலையோ ஒரு அல்ப விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருந்த மனசுல, அஜ்ஞானத்தோடு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற மனசுல ஞான விளக்கை ஏற்றி நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அந்த அஜ்ஞான இருள் அந்தகாரத்தை வந்து நீக்கினாரே, அப்பேற்பட்ட குருவுக்கு அந்த மாயனும் கைமாறு காணகில்லான். அந்த கிருஷ்ணனாவே இருந்தாலும் அந்த ஒரு குறை அவனுக்கு இருந்துதான். சாந்திவினி குருகுலத்தில் 64 நாளில் 64 கலைகளை கத்துண்டான். ஆனால் அந்த குருவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருந்தான். ஆனால் அந்த மாயனே ஆனாலும் அதுக்கு பிரதி உபகாரமாக பண்ண முடியாது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ராமன் சொன்ன மாதிரி இந்த குர்மி சதுரசம் பிரியம்ங்கிறது அங்கே ஹனுமானுக்கு சொன்னார். ஏன்னா ஹனுமான் வந்து ஒரு பிரிந்திருந்த பரமாத்மாட்டேந்து பிரித்திருந்த ஜீவாத்மாவாகிற ஸ்ரீராமன்டேந்து பிரிஞ்சிருக்கிற சீதை. ஸ்ரீராமன் பரமாத்மா, சீதை வந்து ஒரு ஜீவாத்மாவாக இருந்து அதில் உருவப்படுத்தப்படுகிறாள். எதனால் அவள் பிரிந்தாள்? அங்கே பக்கத்திலேயே பகவான் இருக்கிற போது, சாட்சாத் பரமாத்மாவே தங்கிட்ட இருக்கிற போது ஏதோ விஷயாந்தரங்கள் ஒரு நன்னா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மான ஆசைப்பட்டா. அவள் சீதையா ஒரு பிராட்டியா இருந்து ஆசைப்படல, நம்மளுக்கெல்லாம் அதை காமிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு லீலா விடம்பரம் சொல்றமே நடிச்சு காமிச்சா. அப்போ பக்கத்திலே பகவான் இருக்கிற போது அவனை விட்டு மிச்ச விஷயங்கள் விஷயாந்தரங்கள் எல்லாம் ஒரு நோக்கு போச்சுன்னாக்க நம்மளுடைய இந்த தசேந்திரியங்கள் 10 தலை ராவணன் அப்படி இருக்கிற இந்த தசேந்திரியங்களும் நம்மளை கொண்டு போயிடும். போய் பிரிஞ்சிருக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு திரும்ப அந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாட்ட சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியன், ஒரு குரு தேவைப்படுறார். அந்த வேலையை தான் பண்ணினார் ஹனுமான். ஏன் அப்படி அப்பேற்பட்ட ஹனுமான் அந்த ஆச்சாரியன் ஸ்தானத்திலிருந்து திரும்ப சீதையை கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆதாரமாக இருந்தார். இப்படி அந்த பகவான்கிட்ட சேர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம ஆச்சாரியன். அப்பேற்பட்டவருக்கு நாம் என்ன பண்ண முடியும்? மிஞ்சி போச்சுன்னாக்க போற்றி உகப்பதும். அவரை கொண்டு அவரை வந்து எல்லாத்துலேயும் அவரை பற்றி பேசலாம். அவர் என்றைக்கும் மனசில் ஸ்மரணை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? இன்னும் அவரை பற்றின விஷயங்கள்லாம் நிறைய எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுன்னு இருக்கலாம். ஆனால் இவ்வளோலாம் பண்ணினாலும் சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கே, அவர்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டமே அந்த ஞானத்தை, அது நாம் எவ்வளோ பண்ணினாலும் அது வந்து ஒரு கிஞ்சித் தான், ஒரு லெவலேசம் தான் இல்லையா? அது ஒரு சின்ன துளி தான் அப்படின்னு சாதிக்கிறார் அந்த ஒரு இதில். இந்த ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு இந்த பாசுரத்தை எதுக்காக சொன்னோன்னா, இப்போ இந்த எல்லாருக்கும் ஒரு மனம் வீசின்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சுகந்தம் இங்கே இருக்கா? ஏன்னா இது நடத்துகிற ஆர்கனைசேஷன் பேர் சென்ட். சென்ட்னா அந்த மனம் தானே, நல்ல சுகந்தம் இல்லையா? ஸ்ரீவாஞ்சியம் சாரிட்டபிள் எஜுகேஷன் அண்ட் நாமசங்கீர்த்தனம் ட்ரஸ்ட், சென்ட்னு பேர் அதுக்கு. அந்த சென்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு மனம் வீசின்னு இருக்கு. ஆனால் இந்த மனம் வந்து சாதாரணமாக அந்த வெளியில் கிடைக்கிற சென்ட்டை பூசிட்டோன்னா கொஞ்ச நாள் அது போயிடும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் அது நாற்றம் அடிக்கவே ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப நாள் இருந்ததுன்னா வேறு கொட்டித்துனாக்க. ஆனால் இந்த நாம பக்தி மனம் இருக்கே, அழியாதது, சத்தியமானது, நித்தியமானது, அதெல்லாம் அனித்தியம். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதில் நடத்துகிறாரு ஸ்ரீவாஞ்சம் முரளிதர பாகவதர். அவர் எந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு குருவுடைய ஒரு பாசுரத்தை பாடினது. எல்லாரும் வந்து தான் நிறைய கற்றுண்டுலாம், தான் நிறைய பாடலாம், நிறைய பப்ளிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை இவ்வளோ பேருக்கு முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஷேர் பண்ணோன்றது பெரிய ஔதாரியம். அதுதான். பணத்தை கூட எல்லாம் கொடுத்துடலாம், லட்ச லட்சமாக கொடுக்கலாம், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. இன்னைக்கு கொடுத்தா நாளைக்கு வரப்போகிறது. ஆனால் இந்த தன்னுடைய ஞானத்தை பகிர்ந்துக்கிறது இருக்க அது எல்லாராலையும் முடியாது. முரளி நான் பார்த்தேன்னா அந்த ரகமாக எல்லாம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் தனி கேட்டகரி, அவா தனி கேடர், ஸ்திரீகள்லாம் தனி கேடர், அப்புறம் வந்து ரிட்டையராக போகிறவா ஒரு தனி கேடர், மிட் 50s இருக்கிறவா, இப்படிலாம் விதவிதமாக, அப்புறம் குழந்தைகள், அதில் புருஷ குழந்தைகள், ஸ்திரீ குழந்தைகள், இப்படி விதவிதமாக பண்ணிட்டே வந்திருக்காரு. எப்பேற்பட்ட ஒரு கைங்கரியம், எப்பேற்பட்ட ஒரு ஔதாரியம் இருக்கணும்! ஒரு பிரமிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த முரளியன்னாத நம்ம பிரமிக்க தான் முடியும், நம்மளால முடியாது. ஒரு 2 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து மூச்சு வாங்குறது. நாம கற்றுக்கணும், அதுக்கு மேலே அதை வந்து அடுத்த ஆளுக்கு சொல்லித்தரணும், அவளுக்கு புரியும்படி நமக்கு சொல்லித்தர தெரியணும், அதை இவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது. ஆனால் இவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1000-1500 பேரை தயார் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அப்பா எங்கே போனாலும் அவள் குழந்தைகள் இருப்பா, இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருப்பா. இன்னொன்று என்னென்னா, ஒரு ஞானத்தை மட்டும் கொடுக்குறதில்ல, ஆத்ம குணத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்கார்.
அவருடைய பசங்கள் பார்த்தோன்னா எங்கேயான வந்து அந்த ஒரு ஒரு அகங்காரமோ ஒரு இதுவோ கர்வமோ இருக்கா பார்த்தீங்களா அவள் பசங்கள்கிட்ட இருக்கிற இடமே தெரியாது. எல்லார்ட்டையும் ஒரு தைரியமா, எல்லார்ட்டையும் ஒரு ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாக அப்படி நடந்துக்கிறவா அந்த குழந்தைகள்லாம். பெரிய விஷயம் இது. ஆனால் அவரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா நம்மளுடைய வாக்சுத்திக்காக சொல்லிட்டேன் அவரை பற்றி. என்ன 90s நான் டெல்லியில் இருக்கிற போதே இவர் இந்த பண்ணுற இந்த கிராண்ட் பஜன் கார்னிவல் இருக்க ரொம்ப வித்தரணையாக இருக்கும். அவர் பண்ணுற விஷயம் அழகாக முன்னாடியே ஒரு லெட்டர் போட்டு 2 மாதம் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி ஒரு லெட்டர் போட்டு அதில் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு வந்து என்ன ட்ரெயின் புக் பண்ணுறதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்காக செக்கெல்லாம் அமைச்சு 90s OS ஸ்ரீதர் பாகவதர் இதில் டெல்லியில் இருந்தார். OS சுந்தரன் அவருடைய பிரதர், அவர் கூட நான் வந்திருக்கேன் இதுக்கு. அவ்வளோ அழகாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுவார். அவர் இருக்கட்டும் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு ஓரமையில் உட்காந்துருப்பார். எங்கே கூட எங்கே இருக்குன்னு தெரியல, அப்படி உட்காந்துருப்பார். அவருடைய டீம் அதை மாதிரி ஒரு டீம் கிரியேட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணுறவர் அவர். அதனால் அவருடைய திருவடிகளுக்கு பல்லாண்டு பாடணும். இது மாதிரி நிறைய எத்தனை பேர் அவருக்காக வரா பாருங்க. ஒரு கோபி அண்ணா அவர் ஒரு பக்கம் ஜெயன்னு பண்ணிட்டு இருக்கார். இன்னி ஒரு தினம் இந்த 2 நாளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 5 இடங்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் இது மாதிரி மேளா இவ்வளோ இடத்துலையும் பண்ணி அவருடைய மனசுக்காக எல்லாம் வந்துடுவார். பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும், இல்லை குழந்தைகளாக இருக்கட்டும், அப்படி ஒரு ஔதாரியமே பர்சானிஃபைட் நம்ம முரளி அண்ணா. அதனால் அவருக்கு அவசியம் ஒரு பல்லாண்டு பாடணும் அப்படின்னு தோணிது. அவர் இதை எதிர்பார்க்குறவர் இல்லை. அவரை பற்றி சொல்லிட்டா எனக்கு ஒரு வாக்கு சுத்தி, அதுக்காக சொல்லிட்டேன் அவரை பற்றி. இன்னைக்கு அடியனுக்கு ஆச்சு, எனக்கு கொடுத்துருக்கல கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் ஆயிடுது. அதனால் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பாடின அந்த தோடையமங்கலம் இருக்க எனக்கு கொடுத்துருக்கிற தலைப்பு வந்து 4000 திவ்ய பிரபந்தம். அதில் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும்னு என்னை நியமித்தார். அது சம்பந்தமாகவே எல்லாம் பண்ணணும்னு முன்னாடி பாடின தோடையமங்கலம் வந்து கோதா மாதவ வைவாகிக மகோத்சவ பத்ததின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கார். சங்குலின்னு ஒரு பத்திரிகை, அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த சங்கு அண்ணான்னு பேர் அவர். இந்த சுப்பிரமணிய ஐயர் பண்ணினது பிரமாதமான ஒரு பத்ததி, ஆண்டாள் திருக்கல்யாண பத்ததி. அதில் வர தோடையமங்கலம் தான் இன்றைக்கி நாம் பாடினது. அவர் இதே நிறைய பண்ணியிருக்கார். அவர் இருக்கிறதுனால எனக்கு பயம் இல்லாமல் ஒத்துட்டேன். 4000 திவ்ய பிரபந்தத்திலே நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ கிருத்திகள் அவர் பண்ணி வச்சிருக்கார். இதில் இந்த திவ்ய பிரபந்தம் எப்போ, இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சது முதல் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சமீப காலத்தில் நம்ம சங்கீர்த்தன ட்ரினிட்டி இருக்காளே, போதேந்திராள், ஐயாவாள், சத்ரு சுவாமிகள் அவாள்லாம் கொடுத்து வச்ச பദ്ധதி இப்போ நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. நிறைய பிரமாதமாக அப்பேற்பட்ட மகோபகாரம் பண்ணியிருக்காவா பகவதாலாம். இது ஒரு 5000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, அதாவது துவாபர யுகத்தில் எண்டு, கண்ணன் தன்னடி சோதிக்கு எழுந்திருந்த சமயம். தன்னடி சோதினா தன்னுடைய அவதார காலத்தை முடிச்சுட்டு தன்னுடைய இடத்துக்கு போகிறான். அதுக்கு ஒரு வியாஜம், யாரோ ஒரு அம்பு காலில் பட்டுருத்து மகாபாரதத்தையே நடத்தி காமிச்சவன், ஒரு யுத்தத்தை நடத்தி காமிச்சவன், அவன் காலில் ஏதோ ஒரு அம்பு பட்டுத்தான், அது வலி தாங்காமல் போயிட்டான்னு ஒரு வியாஜம். அதை நம்ம நம்பணும். அப்படி அவன் போயின அப்புறம் போகிறபோது அவனுக்கு ஒரு குறை இருந்துதான். அர்ஜுனன் கிட்ட எல்லாம் கீதோபதேசம் பண்ணினான், மகாபாரத யுத்தத்தை நடத்தி காமிச்சான், பாண்டவருக்காகவே தன்னுடைய லைஃபை அர்ப்பணிச்சினான், எல்லாம் பண்ணிட்டான். கடைசியில் அவன் ஒரு கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறான், பகூனாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபா அப்படின்னா சொல்கிறான். அர்ஜுனா, எல்லாம் வந்து என்ன நினைக்கிறா தெரியுமோ, ஏதோ மனுஷனாக பிறந்துட்டதுனால நான் இவனும் என்ன மாதிரி தானே, இவனும் வந்து என்ன மாதிரி பிறந்திருக்கான், எனக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் அவனுக்கு இருக்குது, இதில் என்ன பெருசாக என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நினச்சிட்றா. என்னையும் தன்னை போல நினச்சுன்றா. என்னுடைய பரத்துவம் அவளுக்கு புரியல. இத்தனைக்கும் ராமநாத் வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்து மனுஷனாகவே இருந்து காமிச்சான். இவன் பிறக்கும் போலே தமத்புதம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷன் ஆரம்பித்தான். அப்படி இருந்து ஜனங்களுக்கு அவனை புரிஞ்சுக்க முடியல. அதோட மட்டும் இல்லை, வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபா, எல்லாம் வாசுதேவனே அப்படின்னு நினைக்கிறவா ஒத்துருமே இல்லையேப்பா இந்த லோகத்தில் அப்படின்ற ஒரு குறையோடவே போனான் கண்ணன். அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக அவர் தன்னடி சோதிக்கு எழுந்தருளின ஒரு மண்டலத்துக்குள்ள வந்து அவதரித்தார் சுவாமி நம்மாழ்வார். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி துவாபரயுகம் முடிஞ்சுடுது. கண்ணனுடைய காலத்தோட கலியுகம் ஆரம்பிக்கிறது. கலியுகத்தில் ஆரம்பத்தில் அவதரித்தவர் சுவாமி நம்மாழ்வார் இல்லையா. என்ன பண்ணினார், அவருக்கு குறை இருந்தது இல்லையா, அது தீர்த்து வைக்கணும் இல்லையா. வெறும் இன்னொரு அவதாரமா இல்லை, ஆழ்வார்கள் பிறக்கிறதே அதுக்கு தானே, அவதரிக்கிறதே. அவன் எது வந்து வாசுதேவ சர்வமிதி சமஹாத்மா சுதுர்லபகான்னு சொல்லிண்டே போனானோ அதையே அவர் அனுகரித்தார். உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் அப்படின்னுட்டே வந்து பிறந்தார் இவர். இது என்ன அர்த்தம், நாமெல்லாம் நினைப்போம், இந்த நம்ம உண்ணும் சோறு இருக்கே, நம்ம சாப்பிட்ற சாதம் அதுதான் கண்ணன், நாம தின்னும் வெற்றிலை இருக்கே அதுதான் கண்ணன், பருகு நீர் நாம தீர்த்தம் சாப்பிட்றமே அதுதான் கண்ணன்னு நினைப்போம், நமக்கெல்லாம் அந்த அர்த்தம். ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை. கண்ணனே உண்ணும் சோறு, கண்ணனே தின்னும் வெற்றிலை, கண்ணனே பருகு நீர்
அப்படி இருந்தார் இல்லையா. அதனால அந்த கண்ணன் பட்ட அந்த ஆதங்கத்தை இவர் பூர்த்தி வைத்தார் சுவாமி நம்மாழ்வார். இவர் நிறைய பாடினார். திருவாழமொழி 1020 சுச்சம் பாட்டுகள் பாடினார். திருவாசிரியம், திருவிருத்தம், பெரிய திருவிருத்தம், இப்படி நிறைய பாடினார். அதில் இந்த நாம வைபவத்தை பற்றி சொல்றார். ஒரு பதிகம் முழுக்க அது எப்படி இருக்கும்னா 1100 பாட்டுகள் 10 பாட்டாக ஒரு செட்டாக இருக்கும் இல்லையா. அதில் ஒரு 10 பாட்டு ஒரு பாகவத்தை இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்துக்காக எழுதி தள்ளினார். அதை சொல்றார், மொய்மாம் பூம்புடில் பொய்கை முதலை சிறைப்பட்டு நின்ற கைமாவுக்கு அருள் செய்த கார்முகில் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கருமமென் சொல்லீர் தன்கடல் வட்டத்துள்ளீரே அப்படின்னார். என்ன பிரயோஜனம் இவெல்லாம் பிறந்து ஒரு நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ணலை அப்படின்னாக்க என்ன வாழால பிரயோஜனம்? இது மாதிரியாக இது நான் மேலோட்டமாக ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லிட்டேன். இதை மாதிரி ஒரு பாசுரங்கள் எழுதினார். வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார். வெறும் இங்கே அயோத்தியா மண்டபத்தில் உட்காந்து பாடினா போறாது. ஆரம்ப நாள் அன்னைக்கு அங்கேருந்து இது வீதிப்புற இது பண்ணிட்டே வந்தார். நகர சங்கீர்த்தனம் மார்கழி மாதம் முழுக்க நகர சங்கீர்த்தனம் பண்ணாரு. அவர் பாடினதை தான் இவாள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பாகவதாலாம் போதி உணர்ந்தவர் முன்னா என் செவிப்பார் மனுஷரே அப்படின்னு கேட்டார். அதோட மட்டும் இல்லை, விசிர்ஜலஜ்யாம் யோதித்தே நம்ம சொல்றோமே, அப்ப சொன்னார், ஊர்பல புக்கும் புகாதும் உலோகர் சிரிக்க நின்றாடி ஆர்வம் பெருகி குனிப்பார் அமரர் தொழப்படுவாரே. இவாள்லாம் பார்த்துதான் அமரர்கள் தேவர்கள்லாம் வந்து நமஸ்கரிக்கிறார்கள். தேவர்களை பார்த்து இவா நமஸ்கரிக்க வேண்டியதில்லை, இந்த பாகவதால பார்த்து அங்க தேவர்கள்லாம் நமஸ்கரிக்கிறார்கள். அப்பேற்பட்ட ஸ்திதியில் இருக்கார்கள் அப்படின்னார். நமக்கு வேற என்ன கர்த்தவியம் நித்திய கர்மவத்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதை அமர நினைந்து எழுந்தாடி அலற்றுவதே கருமமே. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கொடுத்தார், டிஸ்க்ளைமர். அமர துணிய வல்லார்கள் ஒழிய அல்லாதவர் எல்லாம் இந்த லோகத்திலே இருந்துட்டா போறோம், இந்த அல்ப விஷயங்களே ஈடுபட்டு இருந்தா போறோம், இங்கே ஏதோ காரணத்தால் பேப்பர் பார்த்துட்டு கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு சினிமா பார்த்துட்டு இருந்தா போறோம்னா அவளெல்லாம் விட்டுடுங்க. அவளெல்லாம் அதில் உட்கார வேண்டாம். மிச்சவாள்லாம் வந்து இங்கே வந்து உட்காரணும். அயோத்தியா மண்டபத்தில் வந்து கிராண்ட் பஜன் கார்னிவல் நடக்கிறது. அதில் வந்து அமர நினைந்து எழுந்து ஆடி அலற்றுவதே கருமமே அப்படின்னார். இப்படிலாம் சொல்லி அவர் பாசுரங்கள் பாடினார். இந்த நாம சங்கீர்த்தனுடைய வைபவத்துக்காக சொன்னேன். இவ்வளோ அப்போ சொல்றார், இவ்வளோலாம் பிறந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னார். அதுக்கப்புறம் பெரியாழ்வார் அவர் சொன்னார், இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாமல் இருக்காளே அவள்லாம் சாப்பிடும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, அதில் வந்து போய் வாடா நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிறது கிராண்ட் பஜன் கார்னிவலில் போய் பார்த்துட்டு வரலான்னா வேற வேலை இல்லை, கிரிக்கெட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் நேமிசேர் தடங்கையினானை நினைப்பிலாவலி நெஞ்சுடை பூமி பாரங்கள் உண்ணும் சோற்றினை வாங்கி புல்லை திணிவினை அப்படின்னார். அவளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு யோக்கியதை இல்லை. கபலே செய்வ குறியாத் கோவிந்த கீர்த்தனம்னா கோவிந்தன் நாமா இல்லாமல் ஒரு சோறு என்னத்துக்குது? புல்லையும் வாங்கி புல்லை அடைச்சிட்டா போகிறோம் வாயில வாழ, அதுதான் துல்லியம் அப்படின்னார். ஏன்னா இவாளுக்கு என்ன பாக்கியம், இந்த பாகவதாளுக்கெல்லாம் நாதனை நரசிங்கனை நவீன்றேத்துவார்கள் உழக்கிய பாத தூளி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததேன்னார். இவாளுடைய பாத தூளி வாசல்ல வந்து குஞ்சவிருத்தி எடுத்துட்டே வரா, திவ்யநாமம் பாடுறா, நிறைய தும்பும் தூசியும் பறக்கிறது. இந்த தூளி தூசி வந்து பறந்து தான் இந்த லோகத்தை பாவனமாக்குறது அப்படின்னா பெரியாழ்வார். இப்படி பல பாசுரங்கள் பாடினே வந்தா, ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன். கடைசியா இப்பேற்பட்ட பாகவதாள்கிட்ட நாம எப்படி இருக்கணும்னு அவர் காமிக்கிறார். இதை வந்து வைஷ்ணவத்தில் பாகவத பாரதந்திரியம்னு பேர். பகவத் பாரதந்திரியம், பகவானுக்கு அடிமையா இருக்கணும். சரி இருந்துட்டு போ, அது முக்கியம் இல்லை, பாகவதாளுக்கு அடிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னார். எந்த அளவுக்கு அடிமையா தெரியுமா? கேசவா புருடோத்தமா கிளர் சோதியாய் குரலா என்று பேசுவார் அடியார்கள் எந்தம்மை விற்கவும் பெறுவார்களேனார். அந்த பாகவதர் உன்னை வந்து இன்னைக்கு அவாத்துக்கு வித்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆஹா என்ன பாக்கியம் பண்ணினேன் அப்படின்ற அளவுக்கு அவளுக்கு சுவாதந்திரியம் இருக்கணும். நம்ம கிட்ட இன்னொரு பாகவதர் நம்ம வந்து உன்னை நான் அவள்கிட்ட வித்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவளுக்கு வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் லிபர்ட்டி இருக்கான் நம்ம கிட்ட. அப்பேற்பட்டவர்கள் அந்த பாகவதர்கள் அப்படின்னு இதெல்லாம் நிறைய பாசுரங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது? நம்ம ஆழ்வார் தோண்டி அந்த 5000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்படிலாம் ஆழ்வார்கள் நிறைய நாம சங்கீர்த்தனத்தில் பாடினார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னேன். பெரிய பேங்க்ல பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தவர், அதெல்லாம் கைதிட வேண்டாம். அதுக்கத்தான் நீங்க அப்பா அம்மா பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரே காரணத்தால வேலையை விட்டுட்டு மாம்பழம் வந்தவர். இந்த காலத்தில் அப்பா அம்மா பார்த்துக்கணும் பெரிய உத்தியோகம். அந்த உத்தியோகத்தில் இருந்த போதும் பஜனை பண்ணிட்டு தான் இருந்தார். பஜனை பண்ணாமல் இல்லை.
சுந்தரனோட பாடிந்தாங்க. எல்லா ஊருக்கும் ஒருவர் ஒரே நாள் வேலையை தியாகம் பண்ணார். அப்பா அம்மா தான் முக்கியம் அப்படின்னார். வந்தார், கிணத்தோட வீடு பார்த்தார். கிணறு வேணும்னு ஆற்றுல கிணறு இல்லாத வீடு நான் கிணறு வெட்டி இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா, பொதுவாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவெல்லாம் பஜனை கிடையாது. ரொம்ப பஜனையை ஒத்துக்க மாட்டா ஸ்ரீ வைஷ்ணவா. ஆச்சாரியனும் பஜனையை ஒத்துக்க மாட்டா, ரொம்ப ஒத்துக்க மாட்டா. தெரியதோ போனால் போகிறதுன்னு அலோவ் பண்ணுவா. ஸ்ரீ வைஷ்ணவாளுக்கு காலக்ஷேபம் தான் மெயின். இங்கே வந்து காலக்ஷேபத்துக்கு தன்னை தயார் பண்ணிட்டு பெரிய சபையில் ஆச்சாரியன் முன்னாடி 1 மணி நேரம் காலக்ஷேபம் பண்ணுற அளவு யோகியதை வளர்த்துண்டு. அவர் நம்மாழ்வாரை பற்றி சொல்கிறாரு, அவரை பற்றி சொன்னாலே போகிறோம். நம்மாழ்வார கதையெல்லாம் அப்புறம். அவெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நான் பிரத்யட்சமாக தெரிஞ்சவா இருக்காளே, தியாகம் பண்ண தெரிஞ்சவா இருக்கா. அப்பா அம்மா புண்டலிகன் தான் பார்த்துட்டான்னா 6ஆம் தான் அப்பா அம்மா பார்த்துட்டார். காலக்ஷேபத்தில் லௌகிகனாக இருந்து வைதிகனாக மாறி காலக்ஷேபம் பண்ணி ஆச்சாரிய கைங்கரியம், பகவத் கைங்கரியம், பாகவத கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணுற ஒரு உத்தம புருஷர் நம்ம 6ஆம் மாமா. ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான். ஃப்ரெண்டுனால யோகியத்தை குறைஞ்சிருமான்னு இவெல்லாம் நமக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்காளேன்னு சந்தோஷப்படலாம், அவ்வளோதான். பெருமைப்பட்டுக்கலாம். நான் 6ஆம் அண்ணா ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு பெருமை வேணாப்பட்டுக்கலாம். அனுஷ்டானத்தை விட மாட்டார், எந்த அனுஷ்டானத்தையும் விட மாட்டார். வெளியில் சாப்பிட மாட்டார். ஆல்மோஸ்ட் சுயம்பாகம்தான். எல்லாத்துக்கும் மேலே அவர் எங்கூர் தான், கடலூர் தான். அவர் இருக்கிறது எனக்கு அவர் பந்துவும் கூட, எனக்கு ரிலேஷன் கூட. உறவு பின்னாடி பாடுறவர் எனக்கு சம்மந்தி. அவர் அந்த மாமா என் சம்மந்தி. ரொம்ப சந்தோஷம். நான் ரொம்ப நாளாக பஜனைக்கு நாமம் போட்டுக்கவே மாட்டேன். பாதி பேருக்கு நான் ஐயங்காரனே தெரியாது. இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக தெரியுது நான் ஐயங்காரா ஐயரா கோபியம்பா. ஏன்னா யாருமே பஜனைக்கு நாமம் போட்டு வர மாட்டேங்கிறா. நம்ம மட்டும் போட்டு போனால் தப்பா. நான் இப்போலாம் பயத்திலே கோபி இட்டுன்னு போயிடுவேன். ஆற்றுல 4 கிழமெல்லாம் இட்டுப்பேன். கல்யாணத்துக்கு வந்தவெல்லாம் நீ ஐயங்காரா அப்படின்னா. ஆமாம், நாமமே போட்டுக்க மாட்டேன்னா. நான் போட்டுக்கிறேன், எனக்கு எப்போ வேணுமோ போட்டு கச்சம் கட்டிக்க மாட்டேன்பா. அம்மாவை சன்னி கட்டிக்கிறேன் போகிறோம் அப்படின்பா. அது என்னுடைய லௌகிக பிரச்சனை வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இதை பற்றிலாம் எதையுமே கவலைப்படாமல் வாழ முடியுன்றதுக்கு அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. உலகத்துக்கோசரம் வாழாமல் நமக்கோசரம் வாழலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு, லிவிங் எக்ஸாம்பிள் 6ஆம் வர்றாங்க. எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மிருதங்கம் மாமா இதெல்லாம் பார்த்தாலே சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம ஃபேமிலி எல்லாமே ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஃபேமிலி. அதான் சொல்கிறேன், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஃபேமிலி பஜனைன்னா ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு பாடின பாடும்போது எனக்கு ஆசை வந்துட்டு, இவன் நம்மளே மேடைக்கு போயிருக்கலாமே, ஜெயநந்த வரபால் ஆரம்பித்தவனுங்க, இவன் நம்ம விட்டுட்டோமே, சுவாகத்தம்லாம் பாடுறாருன்னு. அப்புறம் டக்குன்னு மாற்றிட்டார், நான் ஒதுங்கிட்டேன். அதனால் அந்த மாமா ரொம்ப வருஷமாக ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறவர், சாத்வீகமானவர். அவர் ஆச்சாரி நகை பண்ணுறவர். ஆனால் குணங்கள் பிராமணனோட வசதியான குணம் அவருக்கு. ஆச்சாரியனாக இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு 30 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு வாசிச்சிருக்கார். அப்பயே வாசித்தவர் அவர், இன்னைக்கு வாசிக்கிறார். அதனால் குலம் ஒரு காரணம் கிடையாது, குணம்தான் காரணம். அவருடைய குணம் வசதியான குணம். எதுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டார். கைங்கரியம் பண்ணணும், பக்தி பரப்பணும். அதில் அத்தனை பேருக்கும் ஜிபிஸோட சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. அப்படி அந்த நம்மாழ்வார் இதை பற்றி பண்ணி கொடுத்தான்னு சொன்னோம். அதுக்கு அடுத்தது காலப்போக்கில் அதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது. 4000 மறைஞ்சு போயிடுது திவ்ய பிரபந்தங்கள்லாம்.
அதுக்கப்புறம் ஒரு 1500 வருஷங்கள் முன்னாடி நாதமுனிகள் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சாரியர் வந்தார். அவரால் தான் இதெல்லாம் நமக்கு திரும்ப கிடைச்சது. நாதமுனிகள் அந்த வைபவம்லாம் தனியாக போகும், அது அப்புறம் ஹரிகதை என்பது பார்த்துப்போம். அவர் என்ன பண்ணினார், திரும்பவும் அதுக்கு பாடல்கள், பாடம், ராகமும் தாளமும் அதுக்கு சேர்த்து அதை பண்ணி கொடுத்தார். தன்னுடைய மருமான்கள் 2 பேர், கீழேகத்தாழ்வான் மேலேகத்தாழ்வான்னு, அவ 2 பேருக்கு சொல்லி வச்சு இந்த நாம பிரபாவங்களை வெளியில், பகவத்குணங்களை நீங்கள் வெளியில் பரப்பணும், இசையாக சங்கீர்த்தனமாக பண்ணணும்னு அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தார் அவர். அதனால தான் இன்னமும் பல திவ்ய தேசங்களில் இந்த அரையர் சேவையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேள, அதெல்லாம் இந்த நாதமுனிகள் ஆரம்பித்தது தான். அப்படி அது நடந்துட்டுருக்கு. அந்த வைபவம் நிற்க இப்போ இந்த 4000 திவ்ய பிரபந்தங்களில் 12 ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் இந்த நாம வைபவத்தை நிறைய பாடியிருக்கா. நாம இன்னைக்கு எடுத்துட்டு டைம் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால இன்னும் 40 நிமிஷம் தான் இருக்கு எனக்கு. இந்த பெரியாழ்வார் பண்ணின பாசுரங்களை மட்டும் எடுத்துட்டு அதில் மட்டுமே இப்போ யதாசக்தி யதாமதி பண்ணலாம் அப்படின்னுட்டு. இந்த பெரியாழ்வார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், விஷ்ணு சித்தர், அவர் தான் ஆண்டாளை எடுத்து வளர்த்தார், இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. இவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 18,000 கிரந்தங்கள் இல்லையா, அது அந்த புராணம், பாகவத புராணம்ங்கிறது 18,000 ஸ்லோகங்கள் உடையது, 12 ஸ்கந்தங்கள் உடையது. அதில் தசமஸ்கந்தத்தில் தான் கிருஷ்ணலீலை வருது. இது என்ன பண்ணார், கிட்டத்தட்ட 1314 ஸ்லோகங்கள் தசமஸ்கந்தத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில். இவர் பெரியாழ்வார் அதை அப்படியே சுருக்கி கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும். இந்த இருக்கிற காலகட்டத்தில் சம்ஸ்கிருதம் புரியுமா, அது பாகவதம் ரொம்ப கடினமான ஒரு செயலி, அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் ஜனங்களுக்கு அதில் இருக்கிற சாரம், ரசம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது வாழ்றதுனால பெரியாழ்வார் என்ன பண்ணார், 473 பாசுரங்களை கொண்டு ஒரு தசமஸ்கந்தத்தை அப்படியே தமிழ் படுத்தினார். இதுக்கு திராவிட தசமஸ்கந்தம்னு பேர். திராவிட பாஷைன்னா தமிழ் பாஷை, தமிழில் இருக்கிற தசமஸ்கந்தம் அப்படியே கிருஷ்ணலீலையே. அதில் என்னமா பண்ணியிருக்காருன்னா, முதல்ல இந்த பல்லாண்டுன்னு ஆரம்பிச்சுமே, அதாவது முதல் பாசுரம் கிருஷ்ணலீலையில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை கூட அவர் விடலை. அவன் பிறந்தது தமுத்புதம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷணம்ங்கிறதுல ஆரம்பித்து, அதுலேருந்து ஆரம்பித்து அவன் பண்ணினா விளையாடினது, அவன் எழுந்து நடனது, அந்த ததகாபதகான ஒரு மாதிரி இதுவாக நடப்பானே அதை மாதிரி கீழே விழுந்தது, தவழ்ந்தது, அவன் போய் பண்ணின தீம்புகள், போய் விஷமங்கள் ஒன்று விடாமல் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு நீராட்டி, அவனுக்கு பாராடி, அவனை பாலூட்டி, அவனுக்கு குழல் வாரி, அவனை தாலேலோ பாடி, அவன் அச்சோ அச்சோன்னு அவனை கொண்டாடி, அவனை செல்லம் கொஞ்சி, இப்போ எல்லாத்தையும் அதில் காமிச்சிட்டார். இந்த பாகவதம் யாருக்கான குறை இருந்தது, அதை பண்ண முடியலன்னு குறை இருந்ததுன்னா இந்த 473 ஸ்லோகங்களை படித்தாக்க பாகவதம் புரிஞ்சு போயிடும். அப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு திருமொழி அது. அவர் பண்ணின 473 பாடல்களில் இப்படியும் அதுவும் வகை வகையாக செட்டாக பிரித்து வச்சார். அதில் ஓரிரு பாசுரங்களை எடுத்துட்டு இப்போ நான் தாமதி இங்கே விஞ்ஞாபிக்கிறேன். அத்புதம் பாலகமம் புஜேக்ஷனோ சதுர்புஜம் சங்ககதாத்யுதாயுதோ ஸ்ரீவத்ஸலக்ஷ்மம் கலசோபி கௌஸ்துபம் பீதாம்பரம் சாந்திரபயோதசுபம் மகார்க வைடூர்யம் கிரீட குண்டலத்விஷா பரிஷ்வக்த சகஸ்ரகுந்தலோ உத்தாம காஞ்சிங்கத கங்கனாதிபிஹ விரோச்சமானம் வசுதேவ இக்ஷத விரோச்சமானம் பாலகம் வசுதேவ இக்ஷத அத்புதம் பாலகம் வசுதேவ இக்ஷத. வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர், வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர், வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர், கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர், கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர். சொல்லும் எதிரதிவிட எல்லை சொல்லும் எதிரதிவிட கண்ணல் முகம் கலந்தளராயிற்ற
தூவிட கூட்டம் கலங்கலராயிட்டே வண்ணமாடங்கள் திருக்கோட்டியூர். ஓடுவார் விழுவார் உகந்தாலிவார், ஓடுவார் விழுவார் உகந்தாலிவார், ஆடுவார் நம்பிரான் எங்குற்றான் என்பார், ஆடுவார் நம்பிரான் எங்குற்றான் என்பார், பாடுவார்கள் பல்பறி கோட்ட நின்று, பாடுவார்கள் பல்பறி கோட்ட நின்று, ஆடுவார்களும் ஆயிற்றாய் பாடிய வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர். வாயுள் வையகம் கண்டமடனல்லார், வாயுள் வையகம் கண்டமடனல்லார், ஆயர் புத்திரல் அல்லனருள் தெய்வம், திரள் அல்லனருள் தெய்வம், பாய சீருடை பண்புடை பாலகள், பாய சீருடை பண்புடை பாலகள், மாயனன்று மகிழ்ந்தனராயரே, மாயனன்று மகிழ்ந்தனராயரே, மாயனன்று மகிழ்ந்தனராயரே, மாயனன்று மகிழ்ந்தனராயரே, வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர். கண்ணல் கேசவல் நம்பி பிறந்தினில் வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர். கண்ணன் பிறந்தபோது அந்த திருக்கோட்டியூர்ல பிறந்ததாக நினைச்சுக்கிறார், நினைச்சுன்னு பாடுறார். அந்த இடங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது, எல்லாம் சந்தனத்தையும் மஞ்சளையும் தூக்கி எறிஞ்சு, இப்போ நம்ம வசந்த உற்சவத்தில் பார்க்குறோமே, ஒரு பிருந்தாவனத்துக்கு போனாக்க எல்லாரும் அந்த கலர் பொடியெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சு எப்படி இருந்து அப்படி அந்த இடம் சேராயிட்டான். கண்ணன் முற்றம் கலந்தளராயிற்றே பாடினார். அப்புறம் அவளை கண்ணன் பிறந்துட்டான் அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுது. உடனே அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் அந்த பின்னங்கால் பிடலையில் அடிக்க சொல்லுவாளே, தங்கால் புரியாமல் எல்லாம் வர, தலைகால் புரியாமல் ஓடுவார் விழுவார் உகந்தாலிப்பார் நாடுவார் எம்பினான் எங்குற்றான் என்பார் அப்படின்ட்டு பாடுவார்களும் பல்பறை கொட்டன் என்று அவாவா தங்காத்தில் குழந்தை பிறந்தா மாதிரி ஒரு கொண்டாட்டம் அப்படிலாம் கொண்டாடுறான்னார். அப்புறம் பார்த்தார், ஒரு நாள் இந்த யசோதை பிராட்டி அவளை குளிப்பாட்டுற போது அவள் வாய்க்குள்ளே எல்லாம் வையகம் தெரிஞ்சது, உலக உருண்டை தெரிஞ்சு எல்லாம் சொன்னார். அதை பார்த்து அப்போ தான் தெரிஞ்சுதான், வாயுள் வையகம் கண்ட மட நல்லார் சொன்னா, ஆயர் புத்திர நல்லன் அருந்தெய்வம், இவன் சாதாரண நினைச்சுக்காதம்மா, உனக்கு பிறந்தவன்னு, இவன் தான் பரமபுருஷன் அப்படின்ட்டு, வாயசீருடை பண்புடை பாலகன், பாலகனாயிருந்தாலும் மாயன் என்று மகிழ்ந்தனர் மாதரே. அங்க சொன்னாரே தம் அத்புதம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷணம்னு, அதை தான் அத்புதம் பாலகம், பாலகன்கிறது மாயன் அப்படின்னு சொன்னார். இப்படியாக இந்த ஒரு வண்ணமாடங்கள் சொல்லி அவனுடைய பிறந்ததை மட்டும் கொண்டாடுற ஒரு பாசுரங்கள் இதை பாடினார். இது மாதிரி பல பாசுரங்கள் அவருடைய லீலையெல்லாம் விசாரிக்கிறார். இன்னொரு இதில் அவனுக்கு வந்து பூச்சி விட்டணும் இல்லையா, குழந்தைய நன்னா குளிப்பாட்டி சீராட்டி அவனுக்கு பூச்சி விடுறார். தேவும் எப்பொருளும் படைக்க பூவில் நான் முகனை படைத்ததேவன், தேவும் எப்பொருளும் படைக்க பூவில் நான் முகனை படைத்த தேவன், எம்பெருமானுக்கல்லால் பூவும் படைத்த தேவன், எம்பெருமானுக்கல்லால் பூவும் பூஷனையும் தகுமே, எம்பெருமானுக்கல்லால் தேவன், எம்பெருமானுக்கல்லால் பூவும் பூஷனையும் தகுமே, பூவும் பூஷனையும் தகுமே,
எம்பெருமானுக்கல்லால் பூவும் பூசனையோ தகுமே. ஆனிரை மேய்க்க நீ போதி அருமருந்தாவதறியாய். ஆனிரை மேய்க்க நீ போதி அருமருந்தாவதறியாய். கானகமெல்லாம் திரிந்துள் கரிய திருமேனி வாட. கானகமெல்லாம் திரிந்துள் கரிய திருமேனி வாட. பானையில் பாலை பருகி பத்தாதாரெல்லாம் சிரிப்ப. பானையில் பாலை பருகி பத்தாதாரெல்லாம் சிரிப்ப. நீனிய பிரானே செண்பக பூச்சூட வாராய். தேனிய பிரானே செண்பக பூச்சூட வாராய். జాజులు సంపంగులు మరువంగు విరువాజులు వేల వాసనలను విరాజమాన మగు వ్యజనము. త్యాగరాజ వినుత నీకే తగునయ్యారు. உரகராஜ சயன உரகராஜ சயனா நீக்கே தகுனையா. முதல்ல பாடின பாசனம் சுவாமி நம்மாழ்வாருது. தேவன் எம்பெருமானுக்கல்லால் பூவும் பூசனையும் தகுமே அப்படின்னு பாடினார். அதே நம்ம தியாகராஜ சுவாமிகள் தியாகராஜ வினுத்த நீக்கே தக்குனையா அப்படின்னு பாடினார். பேசிட்டே பேசலாம் அவ ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் என்ன பாடினாலும் அதை தானே நம்ம பெரியவாளும் பாடுவார். அப்படி பாடினார். இது அவருக்கு பூச்சூட்டி அழகு பார்த்தார் பெரியாழ்வார். தானே தன்னை தாயாக பாவிச்சு கொண்டு ஒரு யசோதா பிராட்டியாக பாவிச்சுண்டு பாடின பாடல்கள். குழந்தைக்கு என்னன்னா பூச்சூட்டியாச்சு, அதுக்கு நல்லா அழகு பண்ணியாச்சு, நல்லா சீராட்டியாச்சு. இப்போ அதுக்கு தூங்க பண்ணணும் இல்லையா? கொஞ்சத்தில் தூங்க மாட்டேங்கிறான். அதனால என்ன பண்ணார்? மாணிக்கம் கட்டி வைரமிடை கட்டி ஆணி பொன்னால் செய்த வண்ண சிறு தொட்டில் பேணி உனக்கு பிரமல் விடுதந்தாய். மானி குரலனே தாலேலோ வையமளந்தானே தாலேலோ. மானி குரலனே தாலேலோ வையமளந்தானே 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 தாலேலோ. சங்கின் பலம் புரியும் சேவடி கிணியும் சங்கின் பலம் புரியும் சேவடி கிணியும் அங்கை சுரி வளையும் நானும் அறையை தொடரும் அங்கை சுரி வளையும் நானும் அறை தொடரும் அங்கன் விசும்பில் அமரர்கள் போத்தார் அங்கன் விசும்பில் அமரர்கள் போத்தார் செங்கல் கருமுகிலே தாலேலோ
தேவகி சிங்கமே தாலேலோ செங்கல் கருமுகிலே தாலேலோ தேவகி சிங்கமே தாலேலோ அம்புஜலோச்சன கம்பு சுபக்ரீவ அம்புஜலோச்சன கம்பு சுபக்ரீவ பிம்பாதரா சந்திரபிம்பானனா பிம்பாதரா சந்திரபிம்பானனா சாம்பேயநாசாக்ரம் லக்ன சுமௌத்திக சாரத சந்திர ஜனித மதனா சாரத சந்திர ஜனித மதனா மாதவ ஆமவ தேவா கிருஷ்ண யாதவ கிருஷ்ண யதுகுல கிருஷ்ண மாதவ ஆமவ தேவா कृष्ण माधव देवा माधव कृष्ण கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. குழந்தை அற்புதமா இருக்கிறது, பிறந்திருக்கு, அழகுக்கு அழகு சேர்க்கிறது. அவனுக்கு பண்ணின அழகு இவனுக்கு பண்ணினால இன்னும் அழகா இருக்கான். அப்படி ஒரு அழகு சேர்க்கிற குழந்தையை பார்த்து அந்த தாய்க்கு வந்து கொஞ்சணும்னு தோணாதா? அப்படி கொஞ்சற போது நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த அச்சோச்சோ அப்படின்பா, அச்சோ இவ்வளோ அழகா இருக்கே அப்படின்பா. இந்த வார்த்தையை போட்டே ஒரு பதிகம் பண்றார். அச்சோ அச்சோ அப்படின்னே முடிகிற அந்த பதிகத்தில் குழந்தை அப்படி கொஞ்சறார். பஞ்சவர் தூதனாய் பாரதம் கை செய்து நஞ்சுமிழ்நாகம் கிடந்த நற்பொய்கை புக்கு பணத்தில் மேல் பாய்ந்திட்டருள் செய்த அஞ்சனவண்ணனே அச்சோ அச்சோ ஆயர் பெருமானே ஆயர் பெருமானே அச்சோ 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 மிக்க பெரும் புகழ் மாவலி வேள்வியில் மிக்க பெரும் புகழ் மாவலி வேள்வியில் தக்கதிதென்று தானம் விலகிய தக்கதிதென்று அன்று தானம் விலகிய சுக்கிரன் கல்லை துரும்பால் கிளறிய சுக்கிரன் கல்லை துரும்பால் கிளறிய சக்கர கையனே அச்சோ அச்சோ சக்கர கையனே அச்சோ அச்சோ சங்கமிடல் தானே அச்சோ அச்சோ சங்கமிடல் தானே அச்சோ அச்சோ துன்னிய பேரிருள் சூதுலகை மூட துன்னிய பேரிருள் சூதுலகை மூட அந்நிய நாமரை முற்றும் மறைந்திட மல்லிய நாமரை முற்றும் மறைந்திட பின்னே உலகினில் பேரிருள் நீங்க வந்து பின்னே உலகினில் பேருருள் நீங்க அன்னமதானே
அச்சோ அச்சோ அன்னமதானே அச்சோ அச்சோ அருமறை தந்தானே அச்சோ அச்சோ அருமறை தந்தானே அச்சோ 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 இப்படி குழந்தைய என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூங்க பண்றான். இவன் கொஞ்சம் வளர்றான். எங்க பார்த்தாலும் வெளியில போயிட்டு தும்பு தூசியில போய் விளையாடிட்டு வரான். உடம்பெல்லாம் ஒரே அழுக்கு. குளிக்க வாடான்னா வரமாட்டேங்கிறான். கொஞ்சத்துல வரமாட்டேங்கிறான். உடம்பெல்லாம் தும்பு தூசி பட்டுன்னு வரான். என்ன பண்றது? அவனை கொஞ்சம் காதை திருகி ஆத்து கழிச்சுன்னு வந்து அவனை குளிப்பாட்டுறான். பெரியாழ்வார் அந்த குழந்தைய தனக்கு பிறந்ததா எப்படி யசோதை எப்படி குளிப்பாட்டிருப்பாளோ அப்படி அழிச்சுன்னு வரா. எண்ணெய் குடத்தை உருட்டி இளம் பிள்ளை கிள்ளி எழுப்பி கண்ணை புரட்டி விழித்து கழகண்டு செய்யும் பிரானே உண்ண கனிகள் தருவன் ஒலி கடலோத நிற்போலே வண்ணமழகிய நம்பி மஞ்சனமாட நிவாராய் பூனி தொழுவினில் புக்கு கண்ணா பூனி தொழுவினில் புக்கு பொழுதியளைந்த பொன்மேனி காண பெரிது ஆயினும் கண்டார் பழிப்ப நானல் தனையுமில்லாதாய் நான் எழுத்தனையுமில்லாதாய் நப்பின்னை காணில் சிரிக்கும் மாணிக்கமேயல் மணியே கருமாணிக்கமேயல் மணியே கருமாணிக்கமேயல் மணியே திருமஞ்சனமாட நிவாரா திருமஞ்சனமாட நிவாரா கண்ணன் நீ வாடா உடம்ப இவ்வளவு தும்பு தூசியா இருக்கு புழுதி அலைந்த பொன்மேனின்னு சொன்னாலும் அவன் கேட்கல. எப்போ அவன் கேட்டான், இவர் நப்பின்ன பக்கத்தாத்துல அந்த குட்டி பார்த்துட்டே இருக்கா, அவ பார்த்தா உன்னை சிரிப்போம் பரியாசம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு குடுக்கணும் ஓடி வந்துட்டான். அடுத்தாத்து பொண்ணு தன்னை பார்த்து பரியாசம் பண்ணுவான்னா உடனே குளிக்கிறதுக்கு ஓடி வந்துட்டானாம். அப்படின்லாம் அதில் அனுபவிக்கிறார். இவன் பண்ற விஷயங்கள் தீம்பொழுக்கு அளவே இல்லை. அதுல ஒன்றத்தை சொல்றார், பாலை கறந்தடுப்பேற வைத்து பல்வளையாள் என் மகளிருப்ப மேலையகத்தே நெருப்பு வேண்டி சென்று இறைப்பொழுதங்கே பேசி நின்றேன். இந்த காலத்துல மனசை வச்சுட்டு அந்த காலத்துல சொல்றார், இவ பொண்ணு போனாள் வெத்துக்குச்சு தீப்பெட்டி வாங்கினதுக்கோ லைட்டர் வாங்கினதுக்கோ இறைப்பொழுதுதான் அங்க பேசி நின்றாள். இதுதான் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கா? பக்கத்தாத்துல போயிட்டு ஒரு க்ஷணம் பேசிட்டு வருவாளா யாரான பொம்மநாட்டிகள் போனா? அவர் சொல்றார், நம்ம என்ன பண்றது, இறைப்பொழுது அங்கே பேசி நின்றேன். அப்ப என்ன ஆச்சான்,
சாலக்கு ராமமுடைய நம்பி சாலக்கு ராமமுடைய நம்பி சாய்த்து பருகிட்டு போட்டு நின்றான் சாய்த்து பருகிட்டு போட்டு நின்றான் பாலை சாய்த்து பருகிட்டு போட்டு நின்றான் சாய்த்து பருகிட்டு போட்டு நின்றான் ஆலை கரும்பில் மொழியனைய ஆலை கரும்பில் மொழியனைய அசோதை நங்காயுள் மகனை கூவாய் அசோதை நங்காயுள் மகனை கூவாய் அபகிருத பகுதர நவநீதம் அபகிருத பகுதர நவநீதம் அனுபமலீலா நடன கிருதம் அனுபமலீலா நடன கிருதம் கபட மானுஷ பாலக சரிதம் கபட மானுஷ பாலக சரிதம் கனக கந்துக ஏலனரிரதம் அசோதை நங்காயுள் மகனை கூவாய் அசோதை நங்காயுள் மகனை கூவாய் கலைய யசோதே தவ பாலம் தவ யசோதே தவ பாலம் நவநீத சோர நவநீத சோர நவநீத சோர கோபால் 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 நவநீத சோர கோபால் நவநீத சோர கோபால் கோபால் நவநீத சோர கோபால் நவநீத சோர கோபால பால நவநீத சோர கோபால் நவநீத சோர கோபால பால கோபால் நவநீத சோர கோபால பால நவநீத சோர நவநீத சோர கோபால நவநீத கோபால பால கோபால் நவநீத சோர கோபால பால நவநீத சோர 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 கோபால் நவநீத சோரலாலுக்கு ஜெய் அவனுடைய வேணுகானம் அதை சொல்றார். அந்த பறவையின் கணங்கள்லாம் தன்னுடைய கூட்டை விட்டு இங்கே வந்து சுத்தின் இருக்கான். சிறுவிரல்கள் தடவி பரிமாற சிறுவிரல்கள் தடவி பரிமாற செங்கல் கோட செய்யவாய் கொப்பளிப்ப குருவையர் புருவம் கூடலிப்ப கோவில்தன் குழல் கொடுபூதின போது பறவையின் கணங்கள் மேகை மறந்து விரல்கள் தடவியே பரிமாற செங்கண் கூட செய்யவாய் கொப்பளிப்ப குருபயர்
பூபம் கூடனிப்ப கோவிந்தன் கோவிந்தன் குழல் குழல் கொடுவூதின போது பறவையின் கனங்கள் சரி. மறந்து படுகாடு கிடப்ப கறவையின் கணங்கள் கால் பரப்பிட்டு சரியா திரண்டெடு தழை மழை முகில் வண்ணன் சிங்க மலர் மலர்வோ. இப்போ இந்த பாசுரத்துக்கு எவ்வளோ வேல்யூ பாருங்க. கண்ணன் குழல் ஊதுற போது யாரால வீட்டில் தன் இடத்துல இருக்க முடியாது? கோபியால் இருக்க முடியாது. கோபியானால இருக்க முடியல பாருங்க. கண்ணன் வேணுகானம் பண்ற போது கோபி வந்துட்டார். கோபி வந்தாள், இங்கே கோபி வந்துட்டார். மரங்கள் நின்று மது தாரைகள் பாயும். இதுக்கு முதல் பாசுரத்தில் அந்த பறவைகள்லாம் வந்ததுன்னு சொன்னார். கறவைகள் தன் மேகை மறந்து அங்கே வந்து கால் பரப்பிட்டு அங்கே வந்து நின்றுந்தது. தன்னுடைய மேய்ச்சலுக்கு விட்டு பசுக்கள்லாம் கண்ணன் வந்து புல்லாங்கல் ஓடுறான் வேணுகானம், இதை விட என்ன நமக்கு என்ன இருக்குன்னு அங்கே வந்து நின்றுட்டான். அது காலை கூட அசிக்காமல் காலை பரப்பிண்டு செவியாட்ட இல்லாவே இந்த அப்போ காது ஆட்டிகிட்டே இருக்குமே அதை மறந்து போயிட்டான். காது ஆட்டணும்னு சுவாபாவிகமாக அதுக்கு இருக்கிற ஒரு குணத்தை கூட மறந்து இந்த வேணுகானம் பண்ணுறதையே கேட்டு அப்படியே மெய் மறந்து நின்றுட்டு இருக்கான். சரி, இதெல்லாம் வந்து ஏதோ இது சொன்னது இல்லையா, திரியக்குகள் சொன்னது, அந்த மாடுகள்லாம் இருந்ததுன்னு. ஒரு மரம் கொடிகள்லாம் மரங்கள் நின்று மது தாரைகள் பாயும், மலர்கள் வீழும் வளர்கொம்புகள் தாழும். அங்க மரத்துல கிளைகள்லாம் இருக்க, இவன் வாசிச்சுட்டு இருக்கிற போது அதை இன்னும் கிட்ட வந்து கேட்கணும். அந்த கொம்புகள்லாம் தாழ்ந்து கொடுக்கறதாம். இறங்கும் ஊம்பும் திருமால் நின்ற பக்கம் நோக்கி அவை செய்யும் குணமே. இறங்கும் கூம்பும் திருமால் நின்ற பக்கம் நீ நோக்கி அவை செய்யும் குணமே. கானமூர்த்தே கிருஷ்ண வேணு கானமூர்த்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண வேணு கானமூர்த்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண வேணு கானமூல கிருஷ்ண வேணு கானலோல त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते श्री कृष्ण वेणुगानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते. இப்படியாக இருந்ததாம் அவருடைய வேணுகானம். இன்னும் நிறைய இது பாடிட்டே இருக்கலாம், அவகாசம் ஆச்சு. மேற்கொண்டு ஒன்று இருக்கிறதுனால இன்னும் ஒன்று பாடி முடிச்சுக்கிறேன். இப்பேற்பட்ட பகவானை பாடுவதை தவிர நமக்கு என்ன வேற வேலை இருக்கு? லௌகிக விருத்தி ஏதோ இருக்கு, அது இதுக்கெல்லாம் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தான். அதையே மெயினாக நம்ம லௌகிக விருத்திலேயே இருந்துட்டு சம்பாதிப்புன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுலேயே மனசு போகாமல் அதை நம்ம லைஃப் நடத்துறதுக்கு பகவத் பாகவத கைங்கரியங்கள் நடத்துவதற்கு சப்போர்ட். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பணம் இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. இந்த பகவானுக்கு ஆராதனம் பண்ணணும், பூஜை பண்ணணும், நிறைய இது மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நடத்தணும், இது மாதிரி ஒரு ஜிபிசி பண்ணணும்னாக்க பணம் தான் வேணும். பணம்லாம் எதுக்கு சார் அப்படின்னு சொல்ல நடத்த முடியுமா? கஷ்டம். அப்போது அதெல்லாம் தேவையாக தான் இருக்குது. ஆனால் அதுலேயே ஒரு நோக்கு, அதுலேயே ஒரு அடிக்ஷன் வராமல்
அதை ஒரு சப்போர்ட்டிவாக வச்சுண்டு, ஆனால் நம்மளுக்கு பிரதானம் எது? பகவத்குண கதாசிரவணம், பகவத்குண இது மாதிரி பாடுறது, இது மாதிரி பகவன் நாமாவே கொண்டு ஆடுறது, இதுதான் நமக்கு பாவனம். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இவர் சொன்னார், ಕಂಡ ಕಂಡವರವನು ದಂಡವನು ಮಾಡಿ ಮಂಡ ಜಡನಾಗಿ ಬಾಳಲಿಲ್ಲ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕಂಡು ಬೀಳ್ಯವಗೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೇಯವಲಿಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಯನ ಕಾಯಿತು. ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದಾರವಿಂದ சேவகளெம்போது வியாபாரயனகாயிது. அதுதான் நமக்கு வியாபாரம். சைடில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த ஸ்ரீபதி பாதாரவிந்த சேவைகள் எம்போது அந்த ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணுறதுக்காக அந்த இதர லௌகிக வியாபாரங்கள்லாம் அப்படின்னு சொன்னார். இதை பெரியாழ்வார் பாடிப்பற அப்படின்னு வச்சு அது ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு பாசுரம் ராமன், அடுத்த பாசுரம் கண்ணன், ஒரு பாசுரம் ராமன், அடுத்த பாசுரம் கண்ணன் இப்படின்னு வச்சு ரொம்ப அழகாக பாடுறார். மாற்றுத்தாய் சென்று வனம் போகலிட, மாற்றுத்தாய் சென்று வனம் போகலிட, ஈற்று தாய்ப்பின் தொடர்ந்து எம்பிரான் என்றழ, ஈற்று தாய்ப்பின் தொடர்ந்து எம்பிரான் என்றழ, கூற்று தாய் சொல்ல கொடியவனம் போன, கூற்று தாய் கொடியவனம் போன, சீற்றமில்லாதானை பாடி பர, சீற்றமில்லாதானை பாடி பர, சீதை மணாளனை பாடி பர, சீதை மணாளனை பாடி பர, காரார் கடலை அடை தீட்டிலங்கை புக்கு, காரார் கடலை அடை தீட்டிலங்கை புக்கு, போராதான் பொன்முடி ஒன்பதோடொன்றையும் நேராவல் தம்பிக்க நீளரசீந்த ஆராவமுதனை பாடி பர, அயோத்தியர் வேந்தனை பாடி பர, மாயச்சகடம் உதைத்து மருதிருத்து, மாயச்சகடம் உதைத்து மருதிருத்து, ஆயர்களோடு போய் ஆனிரை காத்து, ஆனிரை காத்து அணிவேயில் குழலூதி, வித்தகனாய் நின்ற வேயில் குழலூதி, வித்தகனாய் நின்ற ஆயர்களே திணை ஆடி பர, ஆனிரை மேத்தானை பாடி பர, அயோத்தியர் வேந்தனை பாடி பர, ஆனிரை மேத்தானை பாடி பர, கோவிந்த ராமா ஹரே ஹரே ஜய கோபால கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஜய கோவிந்த ராமா ஹரே இப்படியாக அதாச்சு. கடைசியா ஒரு ஆஞ்சநேய தியானம், அதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறோம். இதுல என்ன சொல்றார்? ஒரு பதிகம் முழுக்க சுந்தரகாண்டத்தை ஒரே ஒரு 10 பாடல்களை முடிச்சுடுறார். சீதை அங்க இதில் அசோகவனத்தில் அகப்பட்டிருக்கா. சிம்சுபா விஷத்துக்கு கீழே தன்னை உயிரை மாய்த்து கொள்கிற அளவுக்கு அவளுடைய ஒரு விரக்தியானது போயிடுறது. அப்போ அந்த சிம்சுபா விஷத்துக்கு கிளையில உட்கார்ந்திருக்கார் திருவடி, திருவடி என்று சொல்லப்படுகிற ஆஞ்சநேயன், பக்தாகிரகண்யன், ராமபக்தாகிரகண்யன். அவர் இவள் எப்போ தன்னை மாய்த்து கொள்வதற்கு தயாராயிட்டாலோ இனிமே அவர் காத்திருக்கிறது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் கீழே இறங்கி இவள் சீதை கிட்ட தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். அப்போ அறிமுகப்படுத்திக்கிற போது சீதை நம்பணும் இல்லையா? ஏன்னா இவன் பெரிய மாயாவி. ராவணன் ஒரு சன்னியாசி வேஷத்தில் தானே தூக்கிட்டு போனான். அவனால் இந்த ஒரு அனுமார் வேஷம் எடுக்க முடியாதா, குரங்கு வேஷம் எடுக்க முடியாதா? அதனால அவன் நம்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில அடையாளங்களை சொல்றார். அது மட்டும் ஒரு பதிகம்.
அப்படி சொல்ற அடையாளம் எப்படி இருக்கணும்? அவருக்கும் ராமனுக்கும் மட்டுமே தெரிஞ்ச அடையாளமாக இருக்கணும். உங்களை வந்து நீங்க அங்க இதுல இருந்தீங்களா, அப்ப வந்து ஏமாத்தி வந்து ராவணன் கொண்டு போயிட்டானாமே, அது எனக்கு தெரியும்னு சொன்னா இதுதான் லோக பிரசித்தமாச்சு. இது என்ன பெரிய அடையாளம் இல்லையா? ராவணனுக்கே தெரியும், இனி யாரோ சொல்லியிருக்கா தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால அதை மாதிரி அடையாளம் சொல்லக்கூடாது. சீதைக்கும் ராமனுக்கும் மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு அந்தரங்கமான ஒரு அடையாளமா இருக்கணும். அதை ராமன் இவர்கிட்ட சொல்லி இவர் வந்து சொல்றதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல பாசுரங்கள் சொல்றார். அதுல 2 பேரும் அங்க கோதாவரி நதிக்கரையில சல்லாபமாக ஒரு இது ஒன்னா குளிச்சுட்டு இருந்தது. அப்போ அவளுடைய நெத்தி அலைஞ்சு போயிடுது. யாரு? சீதா பிராட்டிக்கு நெச்சி கலைஞ்சு போயிடுது. ஸ்திரீகள் நெத்தியில் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த காலத்துலேயும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கா, சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்படி சொல்லிட்டு இருந்த போது இவர் ராமன் என்ன பண்ணார், அவர் நெத்தியில வந்து அடடா நெத்தியில ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாசி படிஞ்சிருக்கு இல்லையா கல்லுல, அதையே எடுத்து திலகமாக இட்டாராம். இது யார்? அவ 2 பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச அடையாளம் தானே, வேற யார்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்க போறார். அதை ஹனுமான் வந்து சொல்றான். அப்ப என்ன தெரியுது சீதைக்கு, ஓஹோ இது வேற யாருக்கும் தெரியாத விஷயம், அப்ப ராமனுக்கும் எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயம், இப்ப இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா ராமனுடைய தூதம் தான் இவன் இப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்களை சொல்றார். இவா 2 பேருக்கும் போட்ட ஒரு நாள் ஒரு ஊடல்ல வந்து இவ பேச மாட்டேங்கிறா சீதை. வழக்கம் போல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள ஏதோ சின்ன ஒரு தகராறு, ஒருத்தர் பேச்சுவார்த்தை இல்லை. ஆனா ராமன் நினைக்கிறார் சீதை எப்படியான பேச வைக்கணும். ஏன்னா எப்பவும் தழைஞ்சு வரவா ஆம்பளைகள் தானே. ஆனால் ராமன் வந்து தழைஞ்சு வரார், எப்படியான இவளை பேச வைக்கணும். அப்ப என்ன சொன்னார், ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தேன், அது யாரோ தெரியல, எங்க போச்சுன்னு தெரியல, அது காணாமல் போயிடுது, யார் கண்ணாலும் பட்டாக்க தெரியல, அது வந்து என் மாமனார் போட்ட மோதிரம், அது கல்யாண சமயத்தில் ஜனகர் போட்டார், எப்பேற்பட்ட வசதியான மோதிரம், அது காணாமல் போயிடுதுன்னு எல்லாருக்கும் சீத்தை காதில் படுற மாதிரி கத்தினாராம். இவர் உடனே கீழே விழுந்து எடுத்து தோற்கு பாருங்க உங்க மோதிரம் அப்படின்னு எடுத்து கொடுத்துட்டா. அப்புறம் பேச்சுவார்த்தை ஆயிடுது, சரியா போயிடுது. இதை மாதிரி பல விஷயங்களை அவர் சொல்றார். இதெல்லாம் அவ 2 பேருக்கும் நடுவில் நடந்த விஷயங்களை சொன்னதுனால இவள் வந்து நம்புறார், ஹனுமானை நம்புறாள் பிராட்டி. இது மாதிரி பல அடையாளங்களை சொல்லி சொல்றார். கடைசியா வந்து இந்த தன்னை ராமன் கொடுத்த அந்த கணையாழியை இவள்கிட்ட கொடுக்கிறார் சீதை கிட்ட. அதை சொல்ற பாசுரம், மைத்தகுமாமலர் குழலால் வைதேவி விண்ண ஒத்த புகழ்வானரக்கோ உடனிருந்து நினைத்தேட அத்தகு சீரையோத்தியர்கோன் அடையாளம் இவை மொழில்தான் இத்தகையால் அடையாளம் ஈதவள் கை மோதிரமே அடையாளம் மீது அவன் கை மோதிரமே. இப்படி திருவடியானவர் இதுதாம்மா அந்த மோதிரம், உங்க 2 பேருக்கு அன்னைக்கு தொலைஞ்சதே நீ எடுத்து கொடுத்தியே, அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் சரதம் ஆயிட்டாளே அந்த மோதிரம் ஈதவன் கை மோதிரமே அடையாளம். அவன் கொடுத்த கணையாழி இது, இப்ப என்ன நம்புறேடா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு திரும்ப உசுறு வந்துட்டா மாதிரி, சாட்சாத் ராமனையே நேர பார்த்தா மாதிரி. ஏன்னா அவன் திருமேனி சம்பந்தப்பட்ட அந்த மோதிரம், அதை இவன் கொண்டு கொடுக்கிறான் அந்த கணையாழியை. அப்போ இவள் வந்து ராமனையே தங்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டா மாதிரி நினைக்கிறாளாம். திக்கு நிறை புகழாளன் தீவேள்வி சென்ற நாள் மிக்க பெரும் சபை நடுவே வில்லிருத்தால் மோதிரம் கண்டு ஒக்குமால் அடையாளம் ஹனுமானில் உச்சி மேல் வைத்துக் கொண்டு உகந்த நல்ல அந்த மோதிரத்தை வாங்கி தன்னுடைய உச்சி மேல வச்சிருந்தாளாம். ஹனுமான் ஈதவன் கை மோதிரமே வில்லிருத்தான் மோதிரம் கண்டு ஒக்குமால் அடையாளம் ஹனுமான் என் உச்சி மேல் வைத்துக் கொண்டு உகந்த நல்லால் மலர் குழலால் சீதையுமே மலர் குழலால் சீதையுமே இத்தகையால் அடையாளம் இதவன் கை மோதிரமே ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಂಗನಗೆ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ತಂದಿತವನೇ ಸಾರಿ ಬಂದನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಬಂದನೆ ವಾಯು ಸೂತನೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೂ
ದೂತನೇ ವಾಯುಸೂತನೇ ರಾಮನ ದೂತನೇ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಂಗನಗೆ ಮುದ್ರಿಗೆಯ ತಂದಿದವನೇ ಸಾರಿ ಬಂದನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಬಂದನೆ ಸಾರಿ ಬಂದ ಲಂಕಾಪುರವೇ ಹಿರಿತ ರಾವಣನ ಕಂಡು ಸಾರಿ ಬಂದನೆ ಏಷ ಬಂದನೆ ಮಾರುತಿ ಬಲಭೀಮಿಕಿ இங்கே கூட என் கூட இங்கே வந்து ஒத்தாசை பண்ணியிருக்கிறவாளை பற்றி சொல்லணும்னு நியமிச்சிருக்கார். இவர் கண்ணன் பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசன் பேர், நாங்கள்லாம் கூப்பிட்ற பேர் கண்ணன். வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கோல்டு மெடலிஸ்ட் டபுள் எம்எஸ் பண்ணவர், டபுள் டாக்டரேட் வாங்கினவர். இவருக்கு நாசாலேருந்து ஓப்பன் பேக்கேஜில் லெட்டர் வந்தது. இப்போ என்னை பற்றி சொன்னாரே, நான்லாம் ஒன்றும் பெருசு ஒன்றுமே இல்லை. இவர் நாசாலேருந்து ஒரு வந்த ஆஃபரை உதறி தள்ளிட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்ம பிரேமி அண்ணாவோட அத்தியந்த சிஷ்யர், இவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சவரே அண்ணா தான். அண்ணா தான் இவருக்கு முதல் தெய்வம். அப்புறம் தான் அண்ணா காட்டின அந்த கருப்பண்ணன் கண்ணன். அப்பேற்பட்ட வாய்வா 2 பேரும் தம்பதிகள், அந்த தேவிகளும் வந்திருக்கா. அப்படி அண்ணாதான் எல்லாம் அப்படின்னு இருக்கிறவா. அவள் அண்ணா பக்கத்தில் அவருடைய சமீபத்தில் இருக்கணும்னு ஒன்று. அப்பா அம்மா வயசானவா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கா, அதனால் இங்கேருந்து கைங்கரியம் பண்ணணும், அவளை பார்த்துக்கணுன்றதுனால நாசா கொடுத்த ஆஃபரை உதறி தள்ளிட்டு இங்கே வந்து இப்போ ஐஐடியில் இவர்களே ஒரு 100 பசங்க 100 பேர் இது பண்ணிட்டு இருக்கான், ரிசர்ச் பண்ணுறான், டாக்டரேட்டாக இருக்கார். அவர் டாக்டர் பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசனுங்கிற, நாங்களாம் பார்த்து வளர்த்த குழந்தை, அதனால் இவனை கண்ணன் நாங்கள் ரொம்ப சுவாதீனமாக கூப்பிட்றேன். இவர் நம்ம மருத்துவாம்பாடி வாஜ்பேயம் வரதன், உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், பெரிய மிருதங்க வித்வான். இவர் மேலே இருக்கிற ஒரு அவருடைய குணம் தான் காட்டுறது. எனக்கெல்லாம் வந்து வாசிச்சிருக்கார், இந்த மாதிரி சின்ன அடியவர்களுக்கெல்லாம் வந்து வாசிக்கிறார். அப்பேற்பட்ட அவருடைய குணம், பெரிய மகாவித்வானவர். இவர் எல்என்டியில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கார். நம்ம பாலாஜி டோல்கி எல்லாருக்கும் தெரியும், இவர் நல்ல பெரிய டோல்கி வித்வான். இவர் ஸ்ரீராம்னு பேர், பெங்களூரில் இருக்கார். இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்கணுன்றதுக்காக வந்திருக்கார். இப்போ பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கார் இவர் ஐடியில். பஹ்ரைனில் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம், நாதமுனிகள் நாதாலயம்னு பேர். அதுலேயும் இவர் சேர்ந்திருக்கார். பெங்களூர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறார். இப்போ தான் புதுசாக சேர்ந்திருக்கார். இவர் இங்கே வந்திருக்கார் இதுக்காக. இவர் நம்ம மணப்பாக்கம், இவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ரமேஷ். நம்ம கோபி அண்ணாக்கெல்லாம் நிறைய பாடிருக்கார். இப்போ அடியானுக்கும் ஒத்தாசை பண்ணிட்டு இருக்கார். இவர் வந்திருக்கார். நம்ம புவனேஸ்வர் மாமா அவரை பற்றி ரொம்ப சொல்லணும். அவர் சொன்னதெல்லாம் சத்தியமான வார்த்தை. ரொம்ப சாத்விகர், பரம சாத்விகர், இருக்கிற இடம் தெரியாது. அதை மாதிரி வந்து அவருடைய குணத்துக்காகவே ரத்னம் மாதிரி அவர் வந்து இங்கே வாசிச்சிருக்கார். இவெல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கெல்லாம் அது மாதிரி பண்ணியிருக்கா. மேலே மேலே இந்த நாம சங்கீர்த்தனமும் பகவன் நாம கதாசமும் நிறைய வந்து வளரணும் அப்படின்னு நீங்களாம் அனுகிரகிக்கணும். எல்லா பாகவதாளுடைய திருவடிகள்லையும் பல்லாண்டு பாடி இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. வாதித்ய பிசுரோபங்க மஞ்சான பராக்கிரம் ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார சரம் வஜயதாம் புவி. ஸ்ரீராமான் சித்தாந்த நிர்தாரண தந்திரஹ ஆஜீவன் ஷடகோபாக்யதிந்திரோ ஜேதாத்வி. मंगलासाधन परीर मदाचार्य पुरोगमयी देहि सत्कृतायास्तु मंगलं राम 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 राम. ஆறாமுதன் அண்ணாக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலத்த கரகோஷன் ஒன்று கொடுங்களேன் பாபு. அங்க பஞ்சபக்ஷ பரமானந்த சாப்பாடு நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த பக்கம் பாயசம், பச்சடி, ஒரு கறி, ஒரு கூட்டு. நான் இன்னும் சாப்பிடல, பார்த்துட்டு வந்தேன், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி தான் இவர் என்ன பண்ணார், ஆழ்வார்கள் அமுதுன்னு எடுத்து 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை சொல்ல போறார். அதை நம்ம ருசிச்சுட்டு இருக்கோமேன்ட்டு அந்த பாயசத்தை எடுத்து சாப்பிட்டேன். டப்புக்குன்னு அப்படியே நாராயண தீர்த்தத்துக்கு போயிட்டேன். ஒரு கறி அதை எடுத்து சாப்பிட்டு அது ருச்சியா இருக்குன்ட்டு நினைச்சுட்டே இருந்தேன். இந்த பக்கம் வந்தாருனாக்க தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய கீர்த்தனை 2 எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து சாப்பிட்றார். எதை சாப்பிட்றதுனே தெரியல. அங்கே போனால் வயறு மட்டும்தான் நிறையும். இங்கே இருந்ததுனால மனசு நிறைஞ்சு போச்சு. அப்பப்போ மண்டையில் பகவான் நம்மளை தட்டின்ண்டே தான் இருப்பான். இதோ நம்ம தான் பெரிய கிரியேட்டிவிட்டியாக பேசுகிறோம், பயங்கர புத்திசாலி நம்ம தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். போடா முட்டாள், நீ இந்த ஜமகாலத்தில் வடிகட்டின பழுத்த முட்டாள்னு எப்படி தெரியுமா சொல்லுவார் மகாபெரிவா. அப்படி தான் பின்னாடி நமக்கு தட்டுவார்.
இந்த சென்ட்டுக்கு அழகா ஒரு விளக்கம் சொன்னார் பாருங்க. ஸ்ரீவாஞ்சியம் சேரிட்டபிள் எஜுகேஷன் அண்ட் நாம சங்கீர்த்தனம் ட்ரஸ்ட், இதுதான் உண்மையான வாசனைன்னா.